রেকর্ডটা বন্ধ করে রেখেছে। y equals to minus 200 minus 200, তারপরেরটা কত হবে? minus 200 minus 5n minus 5 by 1 n, 5 by 1 n, that means 5n, only 5. এবার কোশ্চেন হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজার সলিউশন চেয়েছে, তার মানে both the solution should be greater than 0. So from this portion should consider, this portion is 300 plus 7n. The value of this should be greater than 0 because we consider only the positive solution. It should not be greater equals to 0, it should be greater 0. Okay, because we just Yes. consider the positive solution, positive integer solution. 959444 হ্যান ত্যান কি একটা নাম্বার দিয়ে এসছে, নাম চেঞ্জ করতে বল, যেই হবে 9591444, এইসব হবে না, এইসব দেওয়া যাবে না, অ্যাকসেপ্টেন্স, এটা ভয়ঙ্কর নাম্বার দেখছি। 30 plus 7n greater than 0, therefore the value of n, নাম লিখে আসতে বল, value of n greater than minus 300 by 7, 300 by 7, 300 by 7. আরেকটা পোর্শন কি আছে? আরেকটা পোর্শন, the value of y is also should be greater 0. Yes, sir. For that reason, this result minus 200 minus 5n minus 5n, that also should be greater than 0. That Yes, also sir. should be greater than 0. Therefore, the value of n 200 by 5. should be greater than minus 200 by 5 of n, greater than হবে না, কি করে greater than হবে? less than হবে, এটা এই পাশে যাবে তো। Yes, sir. That should be less than minus 200 by 5, minus 200 by 5. This result is equals to minus 40. তাহলে এই দুটো রেজাল্ট থেকে কনক্লুশন কি কি নেব? From this result, the value of n is greater than this and the value of n is less than this. So the value of n, if we write here the value of n, দাঁড়া এটাকে ইরেজ করে নি, লেখার জায়গা নেই আর। Therefore the value of n is, therefore the value of n should be lies between, n should be lies between less than minus 40, huh, minus 40, আর এটা হচ্ছে minus 300 by 7, 300 by 7. So what should be the value of n? Anybody can guess the value of n? N equals to how many number of values occur in n? Minus 41. Minus 41. How can it's minus 41? It's less than minus 40. Sir, less than minus 40 तो minus 41 आएगा ना? Oh, minus 41 आएगा तो बढ़िया है। ক্যালকুলেশনে ভুল করিনি তো আমি। 7n which is greater than this, তার মানে এটা হচ্ছে মাইনাস, আমার মনে হচ্ছে ক্যালকুলেশন ভুল লিখে ফেলেছি। 3 7 21 40, হ্যাঁ জরুর হোগা 40 28 20 3 7 21 2 6 by 7, এটাই তো হবে, ঠিক লিখেছি তো? Yes, sir. Less than n, Less than minus 40. less than minus 40.
less than minus 40. Then what should be the value of n? This value, you have to find this value. Find the value of n. What should be the value? n এর ভ্যালু কি কি হবে? 41 minus 41 তো বলেছে প্রতিমা, আর minus 41 আর next value minus 42. Okay. Yes, sir. Because the value is lies between minus 40 to 6 and 6 by 7 to minus 40, so you have to consider the integer value lies between minus 42 minus 42 and 6 by 7 and minus 40. The value should be minus 41 and minus 42. Minus If we 42. put the value of n is minus 41, we get a solution. রিমাইন্ডার এটাকে কেন করবি? এইটাকে হ্যাঁ বল এক্স্যাক্টলি। সেক্ষেত্রে ভ্যালু, এটা এক্স এর ভ্যালু ছিল না, এক্স এর ভ্যালু ছিল না, টাইমস 2 মুছে তো হচ্ছে তাহলে x equals to তো রিমাইন্ডার আছে, দ্যাট মিন্স 7 minus 5 exactly 2 is equal to 7 minus 5. This 2 over here is equal to 7 minus 5, right? 300. This 5 minus 2 is equal to 1. Yes, 5 minus 2 into 2 is equal to 7 into minus 41 minus 41, so the result becomes 13, তাই না? 13 তো। Similarly, the result of y becomes minus 200 minus 200 5 minus 5 into 41, and the result becomes 205. plus 205. 205. So the ultimate solution becomes only 5. 5. So it's a pair of set. One pair of set is x equals to 13 and y equals to 5. Okay. Another pair, Yes, sir. another pair of set, if we put the value of n is minus 42, in that case you get another pair of value, and the value of x becomes 6. 300 minus 42, that should be 6. And what should be the value of y? 10. Y is equals to, if we put the value 10. of n is 42, the result becomes 10. Okay, Yes, sir. become 10. So it's another set of solution. This is this is a set of solution, and this is another set of solution. That means from this problem you can interpret a geometrical interpretation of this solution. How can I geometrically interpret this solution? It is very important, since the line is given as 5x plus 7y equals to 100, তাই তো ছিল। So the geometrical interpretation is that, যখন geometrical interpretationটা দেখবি তোর অবাক লাগবে বিষয়টা ভাবলে, সেটা হচ্ছে এই যে স্ট্রেট লাইনটা আছে 5x plus 7y equals to 100, এই স্ট্রেট লাইনটা যদি ড্র করা যায়, এই স্ট্রেট লাইনের উপরে দুটো মাত্র পয়েন্ট আছে, অনলি 2 পয়েন্ট, আর কোনো পয়েন্ট নেই যার x আর y এর কোঅর্ডিনেটটা পজিটিভ ইন্টিজার। বোঝাতে পারলাম কথাটা? পারলাম। অনলি দুটো কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট আছে, একটা কত যেন বেরোলো, প্রথম পয়েন্টটা 13 and 5. 13 and 5। এই লাইনটার ভিতরে একটা কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট আছে 13,5, যেটা বোথ x and y আর there are too many point in the positive first quadrant, but only 2 point of them, এই সলিউশনটা কত বেরিয়েছিল 5 and 10, তাই না? 6 and 10. 6 and 10, তাহলে 6 and 10। 10. এই মাত্র দুটো পয়েন্ট থাকবে এই লাইনের উপরে যার এক্স আর ওয়াই এর কোঅর্ডিনেটটা পজিটিভ ইন্টিজার হবে। মানে কিরকম অ্যাবসার্ড ব্যাপার ভাব, মানে তুই আলটিমেটলি এই লাইনটা ড্র করে তুই যদি গ্রাফিক্যালি দেখতে চাস, বা কোনো একটা ধর এক্সেল শিটে বা আদার্স যে কোনো সফটওয়্যারে যদি ফেলিস, তাহলে দেখতে পাবি একমাত্র এই দুটো মাত্র পয়েন্ট, অনলি দেয়ার এক্সিস্ট অনলি 2 পয়েন্টস
where the coordinate of x and y both are the positive. All the other coordinate point, either the point of x and y both are the fractional point or should be a negative integer point, but it should not be the positive integer point. ঠিক আছে, তার মানে একটা লাইন সম্পর্কে পুরো আইডিয়াটাই তুই করে ফেলতে পারছিস লিনিয়ার ডায়াফন্টাইন ইকুয়েশন দিয়ে, যে এটা নেচারটা কেমন এবং কি কি কটা পয়েন্ট কি জায়গায় লাই করে। আর বাকি সব পয়েন্ট তো ইনফাইনাইট পয়েন্ট, বাকি তো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্ট আছে, সলিউশন তো তুই বাড়ি করতে পারবি, তাই নয় কি? এই এর যে স্যার আরেকবার একটু বলবেন? বলো 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 কোনটা? স্যার ওই যে জিসিডি দিয়ে যে কাজ করেছিলেন ওই জায়গাটা একটু আরো বলবেন আমার? স্যার নেট চলে গেছিল, আমি কেউ কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। সর্বনাশ, ওই যে 7 = 1 × 5 + 2 ওটা কেন করলেন, মানে ওরকম করে কেন লিখলেন? আর তারপর জিসিডি না দিয়ে আবার ওটা হচ্ছে মানে ইয়ে, ওটা হচ্ছে ডিভিশন অ্যালগরিদমে জিসিডি বার করা, নাহলে তুই লিখতে পারবি না, এটা হচ্ছে গল্পটা। স্যার ঠিক ওখানে যে আপনি 5 টাকে 2 × 2 + 1 করেছেন, ওখানে 4 × 1 + 1 হতো। না 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 ঠিক আছে, আমি আরেকটা প্রবলেম দেখাই, যে প্রবলেমটায় তুই মানে ক্যালকুলেশনের টেকনিকটা সেম থাকবে, ঠিক আছে? মানে এই প্রবলেমটা না বলে তাহলে আরেকটা প্রবলেম বলি, যে প্রবলেমটা রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনটাও বোঝা যাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করছি সেটাও বুঝতে পারবি। বোঝাতে পারলাম? ওকে ওকে ওকে। একই রকম প্রবলেম, ধর এরকম একটা প্রবলেম দেওয়া হয়েছে, ম্যান পেজ কোশ্চেনটা এরকম, ₹145 for some cups and glasses if the cup cost rupees 17 each, and the glasses ₹15 each, how many number of, the question is how many number of each did he buy? এটা হচ্ছে কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা থেকে রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনটা বলা যাবে। A man pays ₹145 for some cups and glasses if the cup cost is ₹17 each and glasses is ₹145. তার মানে একজন ব্যক্তি 145 টাকা আছে এবং সে কিছু গ্লাস এবং কাপ কিনতে গেছে, যেখানে তার 145 টাকা খরচা হয়েছে। এক একটা কাপের দাম 17 টাকা আর এক একটা গ্লাসের দাম 15 রুপিস গিভেন আছে। তাহলে তাহলে আমি এর সলিউশন, হ্যাঁ লিনিয়ার ডায়াফন্টাইম, মানে যেহেতু হাফ 1.5 হ্যাঁ 1.5 17 and 15 1 কে means once divides কে কে বলতেই তো দিচ্ছিস না। যেহেতু তুই কাপ 1.5 খানা কাপ কিনেছিস, সেটা তো হতে পারে না। তার মানে ডেফিনেটলি যেটা হবে সেটা হচ্ছে তুই যে সলিউশনটা বার করবি সেটা ইন্টিজার সলিউশন, তার মানে এটা লিনিয়ার ডায়াফন্টাইন ইকুয়েশনের প্রবলেম, যেটা এক্সাম্পল বলছিলাম শপিং মল বা ইয়েতে করা হয়ে থাকে। তাহলে তুই যদি ধরতিস যে এক্স খানা, সলিউশনটা এইভাবে শুরু করলি, সলিউশনটা এইভাবে যদি শুরু করিস যে এক্স হচ্ছে প্রাইস অফ, এক্স হচ্ছে নাম্বার, এক্স হচ্ছে নাম্বার অফ কাপস, আর ওয়াই যদি ধরতিস নাম্বার অফ গ্লাসেস, এটা যদি ধরতিস, মানে এই এতগুলো কিনেছে, তাহলে এর ইকুয়েশনটা ফর্ম করা জরুরি। তাহলে ইকুয়েশনটা কত হবে? 17x প্লাস 15y ইকুয়ালস টু 145, এটাই তো হওয়া উচিত, এছাড়া তো আর কিছু হতে পারে না।
তাহলে এবার তোকে এর সলিউশনটা বার করতে হবে। এই সলিউশন যদি বার করতে হয় ইন্টিজার সলিউশন, তার মানে এটা লিনিয়ার ডাইফেন্টাইন ইকুয়েশন, তার মানে তোকে জিসিডি বার করতে হবে। এবার তাহলে জিসিডি যদি বার করতে হয়, জিসিডিটা ডিরেক্টলি লিখে ফেলছি প্রথমে, তার কারণ হচ্ছে বোথ আর দা প্রাইম নাম্বার। 17 আর 15 এর জিসিডিটা কত? ডেফিনেটলি বোথ আর প্রাইম নাম্বার, সরি 17 ইজ এ প্রাইম নাম্বার, সুতরাং একটা প্রাইম নাম্বার থাকলে জিসিডি 1 অথবা সেম নাম্বার ছাড়া উপায় নেই, তাহলে জিসিডিটা 1 হবে। এইবার তাহলে অর্কের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি কেন ওইভাবে লিখছিলাম, ঠিক আছে অর্ক? Okay. 17 যেটা বড় সংখ্যা সেটাকে আগে লিখতে হয়। এইবার এখানে তোকে এইভাবে বললে বুঝবি না, আলাদা করে লিখি, পরে আবার ওই বোর্ডে গিয়ে লিখছি। ব্যাপারটা হচ্ছে তুই যদি ভাগ প্রসিডিওর ইউজ করতিস গসাগু বার করার ক্ষেত্রে, কি লিখতিস? 17 কে 15 দিয়ে ডিভাইড করতিস, তাই তো? এটাই তো ডিভিশন অ্যালগরিদম, এইভাবে লেখে না কিন্তু বলে এই কথাটাই। কত হতো? 1, এটা হতো 15, 15, তাহলে রিমাইন্ডার আসতো 2, 2, তাই তো? এক্স্যাক্টলি। তারপরে কি করতিস? 15 দিয়ে ডিভাইড করতিস, সরি 2 কে 15 দিয়ে ডিভাইড করতিস, এইভাবে চালাতিস তো। তার জন্য আমি এইখানে যখন আমি কাজটা হ্যাঁ স্যার। করছি তখন ওইভাবেই করছি। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। এইখানে যখন কাজটা করছি আর ওটাই লেখা যাবে না, এটাই ফল্ট। 17 ইকুয়ালস টু, এটাকে লিখছি 1 ইন্টু 15, 1 ইন্টু 15 প্লাস 2। 2, পরের লাইনে যেটা লিখছি দেখ, 15 কে ডিভাইড করা হচ্ছে কি দিয়ে? প্রিভিয়াস রিমাইন্ডারটা দিয়ে ডিভাইড করা হচ্ছে, তার জন্য 7 2 into 7, মানে 2 ইন্টু 7 বা 7 ইন্টু 2 হ্যাঁ সে প্লাস 1। নেক্সট কি 1, করতিস? 2 কে 1 দিয়ে ডিভাইড করতিস, তাই না? হুম, নেক্সট কি করতিস? এখানে 2 কে 1 দিয়ে ডিভাইড করতিস, তার জন্য লিখছি 2 ইকুয়ালস টু 1 ইন্টু 2। এটা হচ্ছে ডিভিশন অ্যালগরিদমের প্রসিডিওর। এবার যখন এটা তৈরি হয়ে গেল, তার মানে লিস্ট রিমাইন্ডার ইজ দ্য জিসিডি, সো 1 ইজ ইওর জিসিডি। তাহলে 1 যদি জিসিডি হয় তাহলে তুই 1 কে কিভাবে লিখবি? সো 1 ইউ ক্যান রাইট 1 ইকুয়ালস টু, ফ্রম দি এই পোর্শনটা থেকে, ঠিক আছে? এই পোর্শনটা থেকে কি লিখছি? দ্যাট ইজ 15 মাইনাস 7 ইন্টু 2। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। নেক্সট কি করতে হবে? নেক্সট রিমাইন্ডার কত আছে? 2, সেই 2 এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিতে হবে এই ইকুয়েশনের মধ্যে, ঠিক আছে? তার জন্য পরের লাইনে যখন লিখছি এই 2 এর জায়গাতে, এক্স্যাক্টলি এই 2 এর জায়গাতে ভ্যালুটা বসাবো, আর কোথাও না। যে প্রিভিয়াস রিমাইন্ডার থাকে তার জায়গায় ভ্যালু বসাতে হয়। 7 ইন্টু, ওকে, এবার 2 এর জায়গায় কত হওয়া উচিত? 2 ইকুয়ালস টু দিস 17 ইন্টু 1 মাইনাস 15, তাহলে এখানে তাই লিখে দেবো, 17 মাইনাস 1 ইন্টু 15। এবার তুই প্রশ্ন করতে পারিস যে স্যার এরকম করে কেন লিখছেন, কারণ আমি যে ইকুয়েশনের সলিউশনটা বার করতে চাইছি সেই ইকুয়েশনটা তো দিস, তার মানে আমার যেন তেন প্রকারানো এই ফরম্যাটে আমার লাগবে। কথাটা হচ্ছে তাই, এই ফরম্যাটে আমার লাগা উচিত। তার জন্য 17x plus 15y করে এইভাবে হ্যাঁ লিখতে হবে। এইভাবে আমাকে লিখে নিতে হবে, এছাড়া তো আর কোনো প্রভিশন নেই। এছাড়া যখন আমার আর হাতে কোনো প্রভিশন নেই, তার জন্যই এইভাবে লেখা হয়েছে। এবার এই ইকুয়েশনটা, এই যে এই ইকুয়েশনটার উপরে কাজকর্মটা করে নিই। তাহলে 1 ইকুয়ালস টু, এর কন্টিনিউয়েশনটা এখানে লিখি, 1 ইকুয়ালস টু, তার মানে আসবে কি 15, এখানে -7 -1, তার মানে +7 হবে, +1 ইন্টু 15, তার মানে এটা যেটা হবে, তুই একটুখানি মিউট করে দে না, বাড়ির সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাব্বা কুমারী এসছে ঘুম থেকে উঠে। তাহলে আবার 10 মিনিট পরে বন্ধ হয়ে যাবে, আসবো। এইটা সলিউশনটা কমপ্লিট করে নি। -1 ইন্টু 7 দ্যাট ইজ 8, তাহলে 8 ইন্টু 15, 8 ইন্টু 15 মাইনাস 7 ইন্টু 17। এই হচ্ছে গল্পটা হয়েছে। এবার তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে কত আছে? 145 আছে না? তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই 145-এই যেতে হবে। তাহলে 145 যদি করতে হয় তাহলে এরপরে আমার কি লেখা উচিত? 145 দিয়ে বোথ সাইডে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া উচিত। আর মাল্টিপ্লাইটা 145 দিয়ে যখন করব তখন কাকে কাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটা বোঝা, যে 15 কে মাল্টিপ্লাই করব না এটাকে করব, এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। বড় সমস্যা এই টেক্সট মোডে লেখাটা। তার মানে ডেফিনেটলি 145 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, তার মানে আমার 18 কেই 145 দিয়ে মাল্টিপ্লাইটা করতে হবে। তাহলে 18 কে 145 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্টটা কত হবে কেউ বলবি? 1160।
ঠিক লিখলাম দেখ তো? Yes, sir. না ভুল বললে Yes, কিন্তু sir. তাহলে কিন্তু আমার গন্ডগোল হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তার জন্য বলছি। Mhm. প্লাস -7 কে 145 দিয়ে গুণ করলে রেজাল্টটা হয় 1015. 1015 হয়েছে ইনটু Yes. হচ্ছে 17। তাহলে ইনিশিয়াল সলিউশনটা কি লিখবো? এক্স নট লেখা উচিত তো, ইনিশিয়াল সলিউশন তো পেয়ে গেছি, এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট যেটা দ্যাট শুড বি দ্য ইনিশিয়াল সলিউশন এক্স নট, আর ওয়াই যেটা সেটা Yes, দ্যাট sir. শুড বি দ্য ওয়াই নট। তাহলে এক্স নট ওয়াই নট কত হওয়া উচিত? এক্স নট ওয়াই নট দাঁড়া X naught minus 1015. ইয়ে মোডটাকে নিয়ে আসি। therefore x নট শুড বি minus Mm. 1015. minus 1015 1015 হয়ে গেছে। আর ওয়াই নটটা কত? ওয়াই নট শুড 1160. y naught should be 1160 হয়ে গেছে। আর তো অঙ্কের কিছু নেই, এই যখন বার করে ফেলেছিস আর অঙ্কের কিচ্ছু নেই, আর বাকি হচ্ছে পাতিকেস। পাতিকেস মানে x equals to x naught that is minus 1015 হয়েছে, প্লাস b by d, b কত? কি 50. হচ্ছে 15 divided by d, the d is 1, One. so the result becomes 15 into n, Yes, sir. n, and y y equals to this result y0 is 160 11160 minus minus a by 17. d minus 17n। এবার এখানে কি সলিউশন শেষ হয়ে যাবে? না, এখানে সলিউশন শেষ No, হবে। sir. কেন? যেহেতু তুই নাম্বার অফ কাপস এন্ড নাম্বার অফ গ্লাস you cannot board the number of cup and glass in নেগেটিভ ভ্যালু, মানে -5 নাম্বার অফ কাপস তুই কিনে নিয়ে এসেছিস বাজার থেকে, তার মানে তুই দিয়ে এসেছিস, এটা তো সম্ভব না। তার জন্য আমরা কি করে থাকি? আমরা যেটা করে থাকি এর পজিটিভ ইন্টিজার সলিউশনটাকে বার করার চেষ্টা করি, তাই তো? যা Yes, sir. সব মুছে যাচ্ছে একবারে, কি হবে এবার? ইকুয়েশন সব মুছে গেল। ঠিক আছে, বানিয়ে দিচ্ছি কি আছে। তার মানে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস পোর্শন, exactly this portion is minus 1015 plus 15n plus 15n plus 15n, the result should be greater than 0, তাই না? Yes, sir. পজিটিভ ইন্টিজার সলিউশন লাগবে, so the result n is greater than 1015 5. divided by 15। কত হবে রেজাল্টটা? আরেকটা রেজাল্ট কি আছে? 67 0.66. 68 1/3. পাস করেছে। কি বলছে? 67.2/3 যে বলেছে সে ঠিকই বলেছে। 67.66টাকে না লিখে 2/3 লিখি। রেজাল্টটা একদম ঠিক বলেছে যে বলেছে। কে আর বলেছে? রাজদীপ বলেছিস না রাজদীপ? আর পরে 1160, গলা শুনেও বুঝতে পারি, মাঝে সাঝে ভুল হয়ে যায়, আলাদা কথা। এত জ্বালিয়েছিস ফোনে তুই। 17n greater than 0, so the result of n is lesser equals to 1160 divided by 17। রাজদীপ বল এটা কত হবে? এই রেজাল্টটা কত হবে? 68.23. হাতে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসেছে, বোঝা যাচ্ছে। 68 and 14/7
14/70 এই হচ্ছে আমার রেজাল্টটা। তাহলে আলটিমেটলি এই যদি রেজাল্ট হয়, দ্যাট মিনস দ্য ভ্যালু অফ n lies between 68/14/7 আর এখানে কত হবে 67 ইন্টু 2/3। তাহলে n এর ভ্যালু কত নেব? তাহলে n এর ভ্যালু কত নেওয়া উচিত? 68 আর 67 কত 60 8 আর 67 68 67 কি করে নিবি? 67 এর থেকে তো বড় n এর ভ্যালু। 68 only একমাত্র 68 আর 68, হ্যাঁ এই যে অর্ক আর রাজীব একসাথে বলেছে 68 অনলি। এবার যেই তুই 68 নিলি তাহলে এখানে 68 বসিয়ে দে, এক্স এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবি, তাহলে কতগুলো কাপ বেরিয়ে যাবে। আর এখানে এন এর ভ্যালু 68 বসিয়ে দে, তাহলে কতগুলো গ্লাস বেরিয়ে গেল, মানে সলিউশন হয়ে গেল। বোঝা গেছে? হুম এটাই ছিল টোটাল লিনিয়ার ডাইফন্টাইন ইকুয়েশনের টোটাল কনসেপ্টটা। এই টোটাল কনসেপ্টের উপর বেস করেই সব প্রবলেম হতে পারে, যা যা হতে পারে আমি সব বলে ফেললাম, ঠিক আছে? আরেকটা যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে চাইনিজ রিমেন্ডার, সেটা এই কংগ্রুয়েন্স অর্ক স্যার পড়িয়ে দিয়েছে, এই অর্ক স্যার লিনিয়ার কংগ্রুয়েন্স। হ্যালো, কেউ উত্তর দে। কনফারেন্স ক্লাস অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ স্যার বলে দিয়েছিলাম স্যার। হ্যাঁ মানে ভিডিও লেকচার প্রোভাইড করেছে, আমি তোদের মেল করেছি সেটা দেখেছি, ঠিক আছে? ওই যে লিনিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ কংগ্রুয়েন্সের একটা হুম, সলিউশন হুম। হয়, দ্যাট ইজ কল্ড চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরেম। আজকের ক্লাসে বলছি না, আর যেহেতু কংগ্রুয়েন্স ধরে নেবো তোরা শিখে ফেলেছিস, তাই এটাও ডিসক্রিট ম্যাথের ফার্স্ট এর ইয়েতেই পড়ে চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরেম। নেক্সট ক্লাস মানে আজকের নেক্সট ক্লাস না, আজকের নেক্সট ক্লাসে তোদের ডাউট শুনছি, নেক্সট দিনের যে ক্লাস পরের উইকে আবার তোদের ক্লাস ফেলছি। একটু বেলার দিকে ফেললে অসুবিধা হবে? হ্যালো, তোদের না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে রুটিন যা হয় তাতে আমি ক্লাস পাবো না, হিসাব বলছে। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে, আমি এক্সট্রা ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতে পারি, ওই 3টে করে, 3টে বা 3:30 ভাত ফাত খাবি, একটু ঘুমাবি, তারপরে ক্লাসটা করবি, ঠিক আছে? তাহলে একটু বেশিক্ষণ, নাহলে সকালের দিকে ক্লাস হলে 1 ঘন্টা হবে, আর পরের দিকে ক্লাস হলে সেটা 2-2.5 ঘন্টা চালানো যাবে। কারণ পরের সপ্তাহে 1 ঘন্টা করে ক্লাস হবে, এখন যেমন 2 ঘন্টা করে ক্লাস শিডিউল, পরের সপ্তাহে 1 ঘন্টা করে ক্লাস শিডিউল তোদের দিয়ে দেবো পরের উইকে। এমনি শিডিউল ক্লাসের মধ্যে পড়বে না, কিন্তু এমনি আমি তোদের ক্লাস দিয়ে দেবো একটা ইয়েতে। আর তোরা তো বাড়িতেই বসে আছিস, যদি সোমবারেও ক্লাস করাই তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ছুটির দিনে ঘরেই তো বসে আছিস, না হয় একটু শুনেই নিবি, এর থেকে তো বেশি কিছু না। এই হচ্ছে বিষয়টা, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে একটুখানি তোরা লিখে রাখ, এক্ষুনি কেটে যাবে, যে তোদের কি প্রবলেম আছে সেই প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করছি, ঠিক 10 মিনিট পরে আসছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। হুম, তোদের কি প্রবলেম আছে লিখে রাখ, সেগুলো নিয়ে কথা বলছি।